शांति। आज 10/5/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने ज्ञानर पॉइंट गुड़ी को स्मृति रे रखिले बहुत खुशी रहिबो। तुमे माने एबे स्वर्गर द्वार रे छिड़ा होइछ। बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाउछंती। प्रश्न, निजर रेजिस्टर अर्थात चरित्र को ठीक रखिया पई केउ कथा प्रति निश्चित ध्यान देबाकू हेबो। उत्तर, ध्यान रहू जे मन वचन कर्मरे मु काहाको दुख देउ नाही तो। निजर स्वभाव बहुत फास्ट क्लास मिठा हेबा उचित। माया नाक कान धरी एपरि कौनसी कर्तव्य न कराऊ जहा द्वारा काहाको दुख मिलिबो। जदि दुख देब तेबे बहुत पश्चाताप करिबाकू पड़िबो एवं रेजिस्टर खराब होइजिबो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, ओम शांति। बाबा पिलामानंकु बुझाउछंती बहुत सहज रास्ता देखाई दिया जाउथिले मध्य पिलामाने झुंटिबारे लागिछंती। जेतेबेले पिलामाने बाबांको सम्मुखरे बसुछंती सेतेबेले जानुछंती जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती, शांतिधामको जिबार रास्ता देखाउछंती। बहुत सहज अटे। बाबा कहउछंती दिन राति जेते दूर संभव मते मने पकाओ। से भक्ति मार्गर यात्रा पाद द्वारा होइथाए एवं बहुत धक्का खाइबाकू पड़िथाए। एठारे तुमे माने बसी थाओ मध्य जोगर यात्रारे रहिछ। बाबा एकथा मध्य कहिछंती दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। शैतानी अवगुण को समाप्त करि चाल। कौनसी भी शैतानी काम करो नाही, एहा द्वारा विकर्म मध्य जमा होई जाइथाए। बाबा तुममानंकु सर्वदा सुखी करिया पई आसीछंती। जेपरि जणे राजकुमार तार पिता एवं राजत्व को देखि खुशी हेबो ना। जदिओ राजत्व रहिछि किंतु शारीरिक रोग आदि तो निश्चित हेउथिबो ना। एठारे तुममानकर निश्चय अछि जे शिव बाबा आछिछंती। सिए आममानंकु पाठ पढ़ाउछंती। पुणी आमे स्वर्गको जाई राजत्व करिबु जेउठारे कौनसी प्रकारर दुख रहिबो नाही। तुम बुद्धिरे एबे रचयिता एवं रचनार आदि मध्यंतर ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान अन्य कौनसी मनुष्यमानक बुद्धिरे नाही। तुमे संतान माने एबे जानुछ जे आगरु आम पाखरे ज्ञान नथिला। बाबांकु आमे जानि नथिलु मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम बोली भाबुछंती। तेणु अनेक प्रकारर भक्ति करुछंती किंतु साथिरे सबु स्थूल कथा रहिछि, कौनसी सूक्ष्म कथा नाही। एबे अमरनाथर यात्रा करिवे तेबे स्थूलरे जिवे ना। सेठारे मध्य लिंग ही अछि। काहा पाखकु जाउछंती एकथा मनुष्य माने किछि हेले जानि नाहांती। एबे तुमे माने केउठाकु भी धक्का खाइबाकू जीव नाही। तुमे जानिछ आमे नुआ दुनिया पई पाठ पढुछु जेउठारे वेदशास्त्र आदि रहिबो नाही। सत्य जुगरे भक्ति रहिबो नाही। सेठारे केवल सुख ही सुख रहिबो। जेउठी भक्ति अछि सेठारे दुख अछि। एही गोला अर्थात सृष्टि चक्र चित्र बहुत भल। स्वर्गर द्वार एही चित्रे स्पष्ट भावरे देखाइछंती। ए कथा तुममानक बुद्धिरे स्पष्ट भावरे रहिबा उचित। आमे एबे स्वर्गर द्वाରରେ बसिछु, तेणु बहुत खुशी रहिबा दरकार। एभଳି ज्ञानर पॉइंट को स्मरण करी करी तुमे पिलामाने बहुत खुशीरे रहिपारिबो। तुमे माने जानिछ एबे आमे स्वर्गर द्वारकु जाउछु। सेठारे बहुत कम संख्यक मनुष्य थांती। एठारे केते ढेर मनुष्य अछंती। केते धक्का खाई चलिछंती, दान पुण्य करुछंती, साधुमानक पछरे केते घुरी बुलुछंती, तथापि मध्य डाकिबारे लागिछंती, हे प्रभु नयनहीन को रास्ता देखाओ। तेबे समस्ते सर्वदा मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता चाहुचंती। एहा पुरुणा दुखर दुनिया। एकथा मध्य केवल तुमे माने ही जानिछ। अन्य काहाकू एकथा जणा नाही। कलिजुगर आयुष हजार हजार वर्ष बोली कहि देउछंती। तेणु बिचारा माने अंधकाररे अछंती ना। तुममानक भितरे मध्य क्रमानुसारे जानिछंती जे वास्तवरे आमर बाबा आमको राजयोगर शिक्षा देउछंती। जेपरि बारिस्टरी जोग इंजीनियरिंग जोग मध्य कुहाजिबो ना। कारण से पाठ पढ़ारे विद्यार्थी माने शिक्षकों को मने पकाई थांती। बारिस्टरीर ज्ञान द्वारा मनुष्य बारिस्टर होई जिवो। ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ। ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଖୁସିର ପାରଦ ଏକଦମ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାୟା ନାକ କାନକୁ ଧରି ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ
ତ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କି? ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ନା। ହଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମାଡ଼ ଦେବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର। ତୁମର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତା ସହିତ ମ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇବା। ଯଦି ଲେଖା ପଢ଼ା କରିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ନିଜେ ଫେଲ୍ ହେବ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବା ସେଣ୍ଟର ବାଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ଅମରନାଥଙ୍କ ତୀର୍ଥରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତି କ'ଣ। ଜ୍ଞାନ ଏପଟେ, ଭକ୍ତି ସେପଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନର୍କ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତାହା ବହୁତ ସହଜ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କାହିଁ? ଏସବୁ ହେଲା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାତିକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଇଲି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ନା। ତୁମେମାନେ ତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ପୁଣି ତା ସହିତ ନିଜର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଲ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁର ହୋଇଗଲ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାୟା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମନ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନେ, ମାତାମାନେ ତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ମେହନତ ବିନା କିଛି ହେଲେ ମିଳିନଥାଏ। ତୁମକୁ 21 ଜନ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପକ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼। ଏପରି ନ ହେଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଯିବ। କେହି କେହି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେମାନେ ହେଲୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରାଇବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା କହୁଛି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ଏବଂ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତୁମର ଭକ୍ତି ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମ ମୁଖରୁ ହେ ରାମ, ହେ ରାମ ଏହିଭଳି ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ ବାହାରୁ। ତୁମର ଏହିଭଳି ଭାବନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଆରୋହଣ କଳା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଅବତରଣ କଳା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସମୟ, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ପତିତ ଏବଂ ପାବନ ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହି କଥା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଆର୍ଗନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଯିଏକି ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ମିଳିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏତେ ଧର୍ମ ହିଁ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତୁମର ରାଜତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ରହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସୁଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ରାଣୀଙ୍କର ହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସବୁ ନିଅ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ସେଠାରେ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିଥାଏ ନା, ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏହିପରି ହେବି। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ା ସେତେ ଖୁସି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ସେବା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ସେବା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିକ୍ତତା ଆଣୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ବାଘ ଛେଳି ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇବେ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ କୁମାରୀମାନେ ଲୌକିକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଗିନୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କଥା କହିବାରେ ନିର୍ଭୀକପଣିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି କୁମାରୀ ଯେବେ ବାହାରିବେ, ପୁଣି ଦେଖିବ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେବା ହେବ। କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ଦରକାର। ଥରେ ମରିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କୁ ଘରର ପିଲାଛୁଆ ଆଦିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ କିପରି ଲାଗିବ?
ଏଥିରେ ତ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର ପଏଣ୍ଟ 1, ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରର ଅଭିମାନ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉ। କାହାର ନାମ ରୂପ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନୀର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଆସୁରୀ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାୟାର ରାଜକୀୟ ରୂପର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜଗତ ଜିତ ଭବ। ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ମୋର ଉଦ୍ଭାବନ, ମୋର ସେବା, ମୋର ମିଟିଂ, ମୋର ଗୁଣ ଭଲ ଅଟେ। ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ମୋର ପଣିଆ ହିଁ ମାୟାର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଅଟେ। ମାୟା ଏଭଳି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି ଯାହାକି ତୋରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିଯାଅ। ତାହେଲେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ମାୟାଜିତ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବା ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଶରୀରୀ ଭବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସିଏ ଅଟେ ଯିଏକି କାହାର ବି ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥିବେ। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସିଏ ଅଟେ ଯିଏକି କାହାର ବି ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ସ୍ୱଦେଶ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଅଟେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର ସ୍ମାରକୀ ପରମ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନାଦି ସ୍ୱରା ସୁକର୍ମ ଅଟେ। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାଠାରୁ ଏବଂ ହଠ କ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।